Good morning, one and all. Today we are discussed about D block elements. I, Dr. B. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, మిర్యాలగూడ. ఈరోజు మనము డి బ్లాక్ మూలకాల గురించి చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రథమ మరియు ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. The differentiating electron enter into d orbital. Elements are called as d block elements. They are from scandium to zinc called as 3D series elements, and yttrium to cadmium called as 4D series elements. From lanthanum to mercury behind the lanthanides, and actinium to the latest elements are called as 6D series. That means the d block elements are further dividing into 4 series from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. These are called as 3D series elements. And yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. These are 4D series elements. The next one, lanthanum. After lanthanides from hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury. These are all called 5D series elements. The next, actinium. After actinides, latestly invented elements: rutherfordium, diobrium, seborgium, borium, osmium, moitium, dancetium, roentgenium, copernicium. These are all 6D series elements. That means the d block elements divided into 4 series. The differentiating electron into third energy level d orbital called as 3D series. The differentiating electron enter into fourth energy level d orbital called 4D series, and the differentiating electron enter into fifth energy level d orbital called as 5D series, and the differentiating electron enter into sixth energy level d orbital called as 6D series. So that means the general electronic configuration of d block elements n minus 1 d 1 to 10 ns 1 to 2. So the d block elements differentiating electron enter into penultimate shell. Due to this, they are called as d block elements, and the n minus 1 penultimate shell incompletely filled elements are called as transition elements. So that means the elements in which n and n minus 1 incompletely filled elements are called as transition elements. మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూలకాల్లో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించేటువంటి మూలకాలను మనము డి బ్లాక్ మూలకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. వీటి సాధారణ ఫార్ములా n మైనస్ 1d 1 to 10 ns2గా తెలియజేస్తున్నాం. వీటిలో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ ఎన్లోకి కాకుండా n మైనస్ 1 అనేటువంటి ఉపాంత్య కర్పరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. n మైనస్ 1 అనే ఉపాంత్య కర్పరంలోకి ప్రవేశించి డి ఆర్బిటాల్లో
1 నుంచి 10 వరకు ఎలక్ట్రాన్లు నింపడం ద్వారా ఈ డి బ్లాక్ మూలకాలు ఏర్పడినటువంటివి. ఈ భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ n మరియు n-1 అసంపూర్ణంగా నింపబడినటువంటి మూలకాలనే పరివర్తన మూలకాలుగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. S మరియు p బ్లాక్ మూలకాలకు మధ్యస్థంగా ఉండి వాటికి మధ్యస్థ ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తూ n మరియు n-1 ఆర్బిటాల్లు అసంపూర్ణంగా నింపబడినటువంటి డి బ్లాక్ మూలకాలనే పరివర్తన మూలకాలు అని వ్యవహరిస్తున్నారు. సో ఈ పరివర్తన మూలకాలని 4 శ్రేణులుగా మనము విభజించుకోవడం జరిగింది. ఇందులో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ 3వ శక్తి స్థాయిలోని డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించినవి, వాటినే మనము 3D శ్రేణి మూలకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. అవి స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. వీటిలో స్కాండియంలో 3D1-4s2 విన్యాసాన్ని, టైటానియంలో 3D2-4s2, వెనేడియంలో 3D3-4s2, క్రోమియంలో 3D4-4s2కు బదులుగా అసాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 3D5-4s1 అనేటువంటి విన్యాసాన్ని ఇది ప్రదర్శిస్తుంది. మ్యాంగనీస్ 3D5-4s2, ఐరన్ 3D6-4s2, కోబాల్ట్ 3D7-4s2, నికెల్ 3D8-4s2, కాపర్ 3D9-4s2కు బదులుగా 3D10-4s1 అనేటువంటి విన్యాసాన్ని, అసాధారణ విన్యాసాన్ని, జింక్ 3D10-4s2 విన్యాసాన్ని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. మనకు 3D శ్రేణిలో క్రోమియం 3D4-4s2కు బదులుగా 3D5-4s1ని, మరి కాపర్ 3D9-4s2కు బదులుగా 3D10-4s1 అనేటువంటి అసాధారణ విన్యాసాలని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. దీనికి కారణము క్రోమియం విషయంలో సగం నిండినటువంటి 3D5 విన్యాసం కొరకు, కాపర్ విషయంలో పూర్తిగా నిండేటువంటి 3D10 విన్యాసం కొరకు ఇవి అసాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయని చెప్పవచ్చు. సగము నిండిన లేదా పూర్తిగా నిండినటువంటి కర్పరాలకి స్థిరత్వం ఎక్కువ కాబట్టే మనకు క్రోమియం మరియు కాపర్లు జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కాకుండా మనకు అసాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. Due to half-filled and full-filled configurations or stable configurations in the 3D series elements, chromium exhibit 3D5-4s1 configuration and copper exhibit 3D10-4s1 configurations. So these are called from scandium to zinc first transition series or 3D series elements. The zinc is full-filled configuration. It is only D block element, not transition element. The second transition series from yttrium to cadmium are 4D series elements. So that yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. వీటిలో మనకు ఫ్రమ్ ఇట్రియం టు కాడ్మియం 4D1-5s2 to 4D10-5s2 electronic configurations are observed. So out of these elements, that cadmium is having 4D10-5s2. It is a fulfilled configuration. It D block element 4D series but not a transition element. So that is second transition series starting from yttrium to silver only, but cadmium is not a transition element but D block elements. It is having 4D10 completely filled electronic configuration. మనకు ఉన్నటువంటి మూలకాల్లో ఇట్రియం నుండి మనకు ఈ కాడ్మియం వరకు ఉన్నటువంటి మూలకాల్లో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ 4వ శక్తి స్థాయిలోని డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించడం వల్ల
వీటిని 4D శ్రేణి మూలకాల కింద మరియు రెండవ పరివర్తన శ్రేణిగా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఇట్రియం, జిర్కోనియం, నియోబియం, మోలబ్డినం, టెక్నీషియం, రుథీనియం, రోడియం, ఎలాడియం, సిల్వర్, కాడ్మియం. ఇవి మనకు సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ లేదా రెండవ పరివర్తన శ్రేణి. తర్వాత వీటిని 4D శ్రేణి మూలకాలుగా మనం వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. సో లాంథనం సిరీస్, it is 5D series or third transition series. So in the third transition series or 5D series elements, lanthanum after lanthanides, 14 lanthanides, so that is lanthanum to lutetium. So after lanthanides, the remaining elements hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury. So these 10 elements are called as 5D series elements, but these elements except mercury, from lanthanum to hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold elements are called third transition series. So in the mercury 5D10 4s2 completely filled electrons are available. Due to this, it is not a transition element, but it is a d block element in the 5D series. మనకున్నటువంటి మూలకాలలో లాంథనం తదుపరి వచ్చేటువంటి 14 లాంథనైడ్లు పోగా హాఫ్నియం, టాంటలం, టంగస్టన్, రీనియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, గోల్డ్ మరియు మెర్క్యూరీ అనే 10 మూలకాలని 5D శ్రేణి మూలకాల కింద తీసుకోవడం జరిగింది. వీటిలో మెర్క్యూరీలో 5D10 6s2 అనేటువంటి విన్యాసం ఉండడం వల్ల దీన్ని మనము 5D శ్రేణి మూలకంగా తీసుకొని మరి పూర్తిగా నిండిన కర్పరాలు కలిగి ఉండడం వల్ల పరివర్తన మూలకంగా పరిగణించడం లేదు. మరి ఇంకా మిగిలి ఉన్నటువంటి మూలకాలలో యాక్టీనియం తర్వాత ఉన్నటువంటి 14 యాక్టినైడ్స్, ఈ యాక్టినైడ్స్ను తొలగించి మినహా మిగిలినటువంటి రుథర్ఫోడియం, డాప్నియం, సిబార్గియం, బోరియం, హస్సియం, మైట్రినియం, డార్స్టీషియం, రోయింట్జీనియం, కోపర్నిసియం, ఈ మూలకాలని we are called as fourth transition series or 6D series. So out of this, the Rutherfordium to Copernicium, all elements are newly invented elements, but after actinides, Rutherfordium, Dobnium, Seaborgium, etc. elements are newly invented. మనకు యాక్టీనియం తర్వాత ఉన్నటువంటి 14 యాక్టినైడ్లు మినహా రూథర్ఫోడియం నుండి డాబ్నియం, సిబార్గియం, బోరియం, అస్సియం, మైట్రినియం, డార్మిస్టీషియం, రోయింట్జీనియం, కోపర్నిసియం వీటిని మనం 5D శ్రేణి మూలకాలుగా తీసుకోవడం జరిగింది. వీటిని ఫోర్త్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్, 4వ పరివర్తన శ్రేణిగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీటిలో ఈ యాక్టినైడ్లు తర్వాత వచ్చిన కొత్త మూలకాలైనటువంటి రూథర్ఫోడియం, డాబ్నియం, సిబార్గం, బోరియం, హాస్యం ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్గా కొత్తగా కనుగొన్నటువంటి మూలకాలు. వీటిని మనము 4వ పరివర్తన శ్రేణి లేదా 6D శ్రేణి కింద చెప్పడం జరిగింది. సో ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇంటూ n-1d ఆర్బిటాల్ ఈజ్ సింప్లీ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. వేటిలోనైతే భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ n-1 అనేటువంటి ఉపాంత్య కర్పరంలోకి d ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయో వాటినే మనం d బ్లాక్ మూలకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. n and n-1 incompletely filled d block elements are called as transition elements. మనకు n మరియు n-1 అనేటువంటి బాహ్య మరియు ఉపాంత్య కర్పరాలు అసంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి d బ్లాక్ మూలకాలనే పరివర్తన మూలకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఈ పరివర్తన మూలకాలు s మరియు p బ్లాక్ మూలకాలకు మధ్యస్థంగా ఉంటున్నాయి. మధ్యస్థంగా ఉండి వీటి ధర్మాలు కూడా s మరియు p బ్లాక్ మూలకాల మధ్యస్థ ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. సో సాధారణంగా మనకున్నటువంటి ధర్మాలను గమనించినప్పుడు
D block elements are all metals, but in the S block elements, all are alkaline and alkaline earth metals, but P block elements having metals, non-metals, and metalloids. But in the D block elements, all are metals. The metallic character is different from S and P block elements. So the general properties mainly metallic nature and atomic radii and ionization potentials and melting and boiling temperatures are very high due to high density and the particular configurations. మనకున్నటువంటి మూలకాల్లో ఎస్ మరియు పి బ్లాక్ మూలకాలకు మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి ఈ డి బ్లాక్ మూలకాల సాధారణ లక్షణాలు గమనిస్తే ఇవి ఎస్ బ్లాక్ మూలకాల్లో వలె క్షార మరియు క్షార మృత్తిక లోహాల ధర్మాలతో పాటు పి బ్లాక్ మూలకాలలో ఉన్నటువంటి లోహాలు, అలోహాలు మరియు అర్ధలోహాలు వీటిలో ఈ ధర్మాల మధ్యస్థమైనటువంటివిగా ఈ డి బ్లాక్ మూలకాలు వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సాధారణ లక్షణాలు మనం గమనించినప్పుడు ముఖ్యమైనటువంటివి పరమాణు లేదా అయాన్ వ్యాసార్థాలు, తరువాత వీటికి ఉన్నటువంటి లోహ స్వభావం, తర్వాత వీటిలో ఉన్నటువంటి ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు, వీటి ద్వారా ఏర్పడుతున్నటువంటి మరి ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు ఇవన్నీ కూడా మనం సాధారణంగా గమనించవచ్చు. సో ఏదైనా లోహము ఎప్పుడూ కూడా కఠినంగా ఉండి మంచి తాంతవత మరియు అఘాతవర్తనీయత ప్రదర్శిస్తూ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకంగా వ్యవహరిస్తూ అధిక ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతల్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే డి బ్లాక్ మూలకాల్లో కూడా ద అటామిక్ రేడియై అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వేరియేషన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రేడియై ఓవర్ every transition series. The nuclear radii of the D block elements inside a given series decrease with increment in the nuclear number. This is because of the expansion in the atomic charge that attracts the electron cloud inwards, bringing about a decrease in size. మనం సాధారణంగా మిగతా మూలకాల్లో గమనించినప్పుడు క్షారలోహాలు గ్రూప్లో పైనుంచి కిందికి పెరిగినప్పుడు ఈ కర్పరాల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థం మరియు అయాన్ వ్యాసార్థం అనేది పెరుగుతూ కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ డి బ్లాక్ మూలకాల విషయంలో ఇవి ఎడమ నుంచి కుడికి ఒకే పీరియడ్లలో ఇమిడి ఉండడం వల్ల వెన్ ద సైజ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు సైడ్ వీటికి ఎడమ నుంచి కుడికి పోతున్నప్పుడు వీటిలో ఉన్నటువంటి సైజు పెరగడానికి బదులుగా తగ్గుతుంది. ఎందుకు అంటే ఒకే స్థాయిలోకి వచ్చి చేరేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల కేంద్రక ఆవేశము మరియు దీని యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థము మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తిలో మనకు తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. A uniform reduction in nuclear radius is not seen over a period. The abatement in nuclear radii is small as contrasted with the S and P block elements. This is because of the screening impact brought about by the electrons of the n-1d subshell on the peripheral shell. Subsequently, the nucleus cannot pull the furthest electrons. Consequently, size of the particle does not modify much in moving from chromium to copper. మనకున్నటువంటి పరమాణు వ్యాసార్థము లేదా అయాన్ వ్యాసార్థము డి బ్లాక్ మూలకాల్లో గమనించినప్పుడు ఈ వచ్చి చేరేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ n-1 అనే ఉపాంత్య కర్పరంలోకి చేరడం వల్ల మరి ఒకే పీరియడ్లో కర్పరాల సంఖ్య పెరగకుండా ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరగడము, పరమాణు కేంద్రకంపై ఆవేశం పెరగడం ఫలితంగా వీటిలో ఉన్నటువంటి పరిరక్షక ప్రభావము వల్ల వీటి యొక్క పరమాణు లేదా అయాన్ వ్యాసార్థం అనేది పెరగడానికి బదులు తగ్గుతుంది. ఫలితంగా వీటి ధర్మాలన్నీ కూడా మిగతా లోహ మూలకాల యొక్క ధర్మాలకు కొంత భిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వీటికి ఉన్నటువంటి మెటాలిక్ నేచర్, దీన్నే మనము లోహ స్వభావం అంటున్నాం. సో ఈ లోహ స్వభావం అనేది ఏ మూలకంలోనైనా కూడా
గమనించినప్పుడు లోహాలు సులువుగా ఎలక్ట్రాన్ దానం చేసి అవి కేటయాన్లుగా మార్పు చెంది మంచి ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలుగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇవి మనకు మిశ్రమ లోహాల తయారీలో కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. సో లోహ స్వభావం అనేది వాటిలో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకు ఈ స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రాన్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటి ద్వారానే మనకు ఈ తాంతవత మరియు అఘాతవర్ధనీయత అనేటటువంటి ధర్మాలు సిద్ధిస్తున్నాయి. తాంతవత అంటే సన్నని తీగలుగా, అఘాతవర్ధనీయత అంటే పలుచటి రేకులుగా ఈ లోహాన్ని మనం సాగదీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా సిల్వర్, గోల్డ్, కాపర్ అనేటువంటి వాటిని మనము నాణేల తయారీలోను, ఆభరణాల తయారీలోను ఎక్కువగా విరివిగా వాడుకోవడం జరిగింది. So the metallic nature in d block elements, since the number of electrons in the peripheral shell is less, all the transition elements are metals. They demonstrate the qualities of metals, for example ductility and malleability in nature, and shape alloys with a few different metals. They likewise serve as great conductors of electricity and heat. Aside from mercury, which is fluid and delicate like alkali metals, all the transition elements are hard and fragile, not at all like the non-transition elements. The hard and fragile nature of these elements demonstrates the nearness of covalent bond, which is because of the nearness of unfilled d orbitals, be that as it may their property. For example, great conductivity is a sign for the existence of metallic bond. Thus, they are said to frame covalent bond and the metallic bond line or bonding. సో మనం వీటిలో ఉన్నటువంటి లోహ స్వభావాన్ని గమనించినప్పుడు ఇతర మూలకాల యొక్క లోహాల వలె ఇవి కూడా లోహ ధర్మాల్ని ప్రదర్శిస్తూ ప్రత్యేకంగా వీటిలో మనకు ఈ లోహ బంధం అనేది కనిపిస్తూ మంచి ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. తాంతవత మరియు అఘాతవర్ధనీయత అనేది ప్రదర్శిస్తున్నాయి మరియు మిశ్రమ లోహాల తయారీలో బాగా విరివిగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. తర్వాత వీటిలో ఉన్నటువంటి అసంపూర్ణంగా నింపబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల వల్ల వీటి ఏర్పడేటువంటి కోవలెంట్ బంధం అనేది సాధారణంగా మెటాలిక్ స్వభావం మీద ఆధారపడి ఏర్పడుతున్నటువంటి సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ d block elements. So the d block elements indicate high melting and boiling points. This can be credited to the nearness of solid metallic bonding because of the overlapping of n-1d orbitals and covalent bonding of the unpaired d orbital electrons. Since zinc, cadmium and mercury have totally filled n-1d orbitals, they are not anticipated that they would frame covalent bonds. Thus, they demonstrate lower melting and boiling temperatures compared to other d block elements. సాధారణంగా డి బ్లాక్ మూలకాలు అతి కఠినంగా ఉండడం వల్ల వీటికి అధిక ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా ఎక్కువ మూలకాలు ఘన రూపంలో ఉన్నాయి, ఒక మెర్క్యూరీ తప్ప. మెర్క్యూరీ అనేది మనకు సెమీ సాలిడ్గా కనిపించేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన పదార్థంగా ఉంటుంది. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి n-1d ఆర్బిటాల యొక్క అతిపాతంలో భేదం వల్ల ఈ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ల వల్ల వీటిలో కఠినత్వం సిద్ధించింది. కానీ ప్రతి శ్రేణిలో చివరి మూలకాలుగా ఉన్నటువంటి జింకు, కాడ్మియం మరియు మెర్క్యూరీని గమనిస్తే 3D శ్రేణి చివరి మూలకము జింకు, 4D శ్రేణి చివరి మూలకము కాడ్మియం, 5D శ్రేణి చివరి మూలకము మెర్క్యూరీ గమనిస్తే వీటిలో n-1d ఆర్బిటాల్ అనేది పూర్తిగా నిండి ఉండడం వల్ల
దీని యొక్క సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పాటులో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల వల్ల ఇవి తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రతల్ని మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను కూడా ప్రదర్శిస్తాయని చెప్పవచ్చు. The characteristic properties of deep log elements or transition elements. So మనకు లోహాలన్నీ కొన్ని సాధారణ లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయి. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే లోహ స్వభావం, ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు, మరి ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకత, కాంతవత మరియు అఘాతవర్ధనీయత అనేది సాధారణంగా కనబడేటువంటి లక్షణాలు. The general characters of metals are mainly hardness, brittle nature, and ductility, malleability, high melting and boiling temperatures, good conductors of heat and electricity. But in the transition elements or exhibit some characteristic properties due to the differentiating electron enter into n-1d orbital. ఈ పరివర్తన మూలకాలలో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ అనేది n-1 అనేటువంటి ఉపాంత్యకర్పూరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఇవి ఇతర లోహాల కంటే కొన్ని అసాధారణ లక్షణాలను కూడా ప్రదర్శిస్తాయి. సో ఈ అసాధారణ లక్షణాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఏంటంటే వీటికి వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, ఇవి వివిధ ఆక్సీకరణ స్థితుల్ని ప్రదర్శిస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ exhibit paramagnetism. The next one, formation of complex compounds, and the next one, catalytic property. These are the very important characteristic properties of transition elements. So మనకు పరివర్తన మూలకాల్లో భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ n-1d అనే ఉపాంత్య కర్పూరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వీటిలో కొన్ని అసాధారణ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అందులో ముఖ్యమైనవి వివిధ ఆక్సీకరణ స్థితులు, తరువాత మనకున్నటువంటి పరాయస్కాంత ధర్మము, తర్వాత సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఏర్పరిచేటువంటి స్వభావము, తరువాత మరి ఉత్ప్రేరక ధర్మం. ఇవి ముఖ్యంగా మనము వీటిలో కనపడేటువంటి ప్రత్యేక ధర్మాలుగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాం. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ మెయిన్లీ ఫస్ట్ వన్, వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ద 3D సిరీస్ ఆర్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఫ్రమ్ scandium outer electronic configuration 3d1 4s2, but it exhibit oxidation state when the liberate only 4s2 outer shell electrons is +2 oxidation state. When 3d1 and 4s2 totally 3 electrons are liberated, it exhibit +3. So that means the oxidation states of scandium +2 from 4s2, +3 from 4s2 3d1. It is very important oxidation states. The next one, titanium 3d2 4s2. So that 3d2 4s2 titanium exhibit +2, +3, +4 oxidation states. When 4s2 electrons are released, it exhibit only +2. The 3d2 electrons are released, it exhibit +3 and +4 oxidation states. So the vanadium 3d3 4s2 that is exhibit +2, +3, +4, +5 also. And the chromium that exhibit 3 electronic configuration is 3d5 4s1 +2, +3, +4, +5, +6 oxidation states. So the next manganese 3d5 4s2 exhibit +2, +3, +4, +5, +6, +7 oxidation states. So the highest oxidation state in the 3D series or first transition elements is +7 in manganese. So that manganese exhibit in KMnO4 potassium permanganate. Manganese oxidation state is +7. So iron 3d6 4s2 +2, +3, +4, +5, +6. Cobalt
3d7 4s2 exhibit +2 +3 +4. Nickel exhibit 3d8 4s2 configuration, oxidation numbers +2 +3 +4 and etc. So in the copper 3d10 4s1 exhibit +1 +2 oxidation states. So that means in the 3d series or first transition elements, the minimum oxidation number is +1 in chromium and copper due to anomalous electronic configuration. Common oxidation number +2 and the maximum oxidation number +7 in manganese exhibit in potassium permanganate. మనకున్నటువంటి 3D శ్రేణి లేదా మొదటి పరివర్తన శ్రేణి మూలకాలను మనం గమనించినప్పుడు వీటిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి +2గా కనిపిస్తుంది. గరిష్ట ఆక్సీకరణ స్థితి +7 అనేటువంటిది మ్యాంగనీస్ KMnO4లో ప్రదర్శించడం జరిగింది. మరి క్రోమియం మరియు కాపర్ల విషయంలో అసాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ 3d5 4s1లో క్రోమియం +1ని, 3d10 4s1లో కాపర్ +1ని ప్రదర్శించేటువంటి అవకాశం కూడా కలదు. ద నెక్స్ట్ సిరీస్ దట్ ఈజ్ 4d సిరీస్ ఆర్ సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్. మనకున్నటువంటి 4d శ్రేణి మూలకాలు లేదా రెండవ పరివర్తన శ్రేణి మూలకాలు గమనించినప్పుడు ఇట్రియం +3, జిర్కోనియం +3 +4, నియోబియం +2 +3 +4 +5, molybdenum +2 +3 +4 +5 +6ను, టెక్నీషియం +2 +4 +5 +7, రుథీనియం +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 also, and rhodium +2 +3 +4 +6, palladium +2 +3 +4, and silver +2 +2 +1 +2 +3, and cadmium exhibit +2. In the 4d series or second transition elements, ruthenium exhibit highest oxidation number +8 in ruthenium tetroxide RuO4. So that means in the 4d series or second transition elements from yttrium to cadmium, common oxidation number is +2. The highest oxidation number is +8 in ruthenium tetroxide. Ruthenium exhibit +8. మనకున్నటువంటి 4d శ్రేణి లేదా రెండవ పరివర్తన శ్రేణి మూలకాలలో మనకు ఈ +2 అనే సాధారణ ఆక్సీకరణ సంఖ్యతో పాటు గరిష్టంగా రుథీనియం టెట్రాక్సైడ్లో +8 అనేటువంటి ఆక్సీకరణ సంఖ్యను ప్రదర్శిస్తుంది. మనకు సిల్వర్ కనిష్టంగా +1 అనేటువంటి ఆక్సీకరణ స్థితిని కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి సిరీస్ దట్ ఈజ్ 5d సిరీస్ లేదా థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్. ఈ థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్లో ద ఎలిమెంట్ లాంథనమ్ ఎగ్జిబిట్ +3, ఆఫ్నియం +3 and +4, టాంటలం +2 +3 +4 +5, టంగ్స్టన్ +2 +3 +4 +5 +6, రీనియం +1 +2 +3 +4 +5 +7, osmium +2 +3 +4 +6 +8, iridium +2 +3 +4 +6, platinum +2 +3 +4 +5 +6, gold +1 +3, mercury +1 and +2. Out of this 5d series or third transition elements, the common oxidation number is +2. So minimum oxidation number is +1 and maximum oxidation number is +8. Exhibit osmium in osmium tetroxide. మనకున్నటువంటి 5d శ్రేణి లేదా మూడవ పరివర్తన శ్రేణి మూలకాల్లో సాధారణ ఆక్సీకరణ సంఖ్య +2గా కనిపిస్తుంది. గరిష్ట ఆక్సీకరణ సంఖ్య +8 కూడా కనిపిస్తుంది. ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థంలో ప్రదర్శిస్తుంది. కనిష్టంగా మనకు గోల్డ్ అండ్ మెర్క్యూరీ +1 ఆక్సీకరణ స్థితిలో కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ద కాజెస్ ఫర్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్.
సో మనకు the valency electrons of the transition elements are in n-1d and ns orbitals, which have a little distinction in energies. Both energy levels can be utilized as a part of bond development. They demonstrate the plus 2 oxidation state because of the 2 electrons in ns orbitals when the electrons of n-1d stay unaffected. The higher oxidation state from plus 3 to plus 7 is because of the utilization of all 4s, 5s, 4s, 3d, 5s, 4d, and 6s, 5d electrons in the transition series of elements. In the excited state, the n-1d electrons get to be bonding and give the variable states to the subsequently. The variable oxidation state is because of the support of the ns and n-1d orbitals in bonding. మనకున్నటువంటి n-1 శక్తి స్థాయిల్లో గమనించినప్పుడు n-1d ఆర్బిటాల్లో అసంపూర్ణంగా నింపబడి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండడం మరియు ns ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండడం వల్ల కేవలం ns ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కోల్పోవడం ద్వారా ప్లస్ 2 ఆక్సీకరణ స్థితిని సాధారణంగా అన్ని డి బ్లాక్ మూలకాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. n-1లో ఉన్నటువంటి అసంపూర్ణంగా నింపబడిన d1 టు d5 ఎలక్ట్రాన్ల మధ్యలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం ద్వారా మనకు ప్లస్ 3 నుంచి ప్లస్ 7 అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాస ఆక్సీకరణ స్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. గరిష్టంగా రుథీనియం మరియు ఆస్మియం అనేటువంటివి ప్లస్ 8ను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది డ్యూ టు n-1d electrons are unpaired and some elements are having fulfilled configuration. So due to the unpaired n-1d electrons and ns orbital electrons are involved in the bond formation, or bond energy levels can be utilized as a part of bond development. These elements are exhibit variable oxidation states. మనకు ns మరియు n-1dలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు బంధ ప్రక్రియలో పాల్గొనడం వల్ల ఇవి వివిధ ఆక్సీకరణ స్థితుల్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. The next property, that is magnetic property of d block elements. So mainly magnetic property 3 types, that is the external magnetic field attract the element or ion or substance, that is simply called as paramagnetism. That element or ion or substance having unpaired electrons, they are attracted with external magnetic fields called paramagnetic property. But some elements or ions or substance repelled with external magnetic fields, they are having paired electrons or completely filled electron orbitals, they are called as diamagnetics. So the third one, that is the ferromagnetic property. So that ferromagnetics are increases the magnetic field strength 1000 or million times. So there is some rare examples, iron, cobalt, nickel are exhibit ferromagnetism. So mainly paramagnetism and diamagnetism were observed with the help of unpaired electrons and paired electrons. So that means attracted with magnetic external magnetic field and repelled with external magnetic field. So in this d block elements, mainly transition elements are exhibit paramagnetism or paramagnetic property. మనకు డి బ్లాక్ మూలకాలు లేదా పరివర్తన మూలకాలను గమనించినప్పుడు సాధారణంగా కనిపించేటువంటి అయస్కాంత ధర్మాలతో గమనిస్తే, సాధారణంగా కనిపించే అయస్కాంత ధర్మాల్లో మనకు పరాయస్కాంత ధర్మము, ప్రత్యయస్కాంత ధర్మము మరియు ఫెర్రో అయస్కాంత ధర్మం అనేటువంటి 3 ధర్మాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా మూలకము
లేదా అయాన్ లేదా పదార్థము బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా ఆకర్షించబడితే దాన్ని పారామాగ్నెటిక్ పరాయస్కాంత పదార్థం అని పిలుస్తాం. ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగినటువంటి మూలకాలు లేదా అయాన్లు లేదా పదార్థాలు బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా ఆకర్షించబడతాయి. వాటిని మనము పరాయస్కాంత పదార్థాలుగా వ్యవహరిస్తాం. కొన్ని పదార్థాలు బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా వికర్షించబడి అవి అన్ని జతకూడిన ఎలక్ట్రాన్లు కలిగిన మూలకాలు లేదా అయాన్లు లేదా పదార్థాలుగా ఉంటున్నాయి. ఏ మూలకము లేదా అయాన్ లేదా పదార్థం అయితే బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా వికర్షించబడుతుందో దాన్ని ప్రత్యయస్కాంతము డయామాగ్నెటిక్ అని వ్యవహరిస్తున్నారు. సో వీటికి భిన్నంగా కొన్ని రకాల పదార్థాలు అయస్కాంత క్షేత్రము యొక్క బలాన్ని విపరీతంగా మిలియన్ల రెట్లు పెంచుతూ ఉంటాయి. వాటిని ఫెర్రోమాగ్నెటిక్స్గా వ్యవహరిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఐరన్, కొబాల్ట్, నికెల్ వంటి పదార్థాలు ఈ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ప్రదర్శిస్తున్నాయి ధర్మాన్ని. మరి వీటిలో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లేదా అయాన్స్ మనము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ ఆర్ ద అయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ paramagnetism. A paramagnetic substance is attracted in the magnetic field. The paramagnetic behave arise due to presence of one or more unpaired in the orbital. The magnetic behavior of transition metal is expressed in terms of magnetic moment. The magnetic moment of transition element can be calculated by mu is equal to root n into n plus 2 Bohr magnet n. మనకున్నటువంటి ఈ పరాయస్కాంత ధర్మాన్ని గణించడం కోసము ఒక సాధారణ సమీకరణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. దానినే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 2 Bohr magnetons, వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీంట్లో మనకు ఎన్ అనేది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యని చెబుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are taking titanium plus 3, the number of unpaired electrons is 1. Hence, mu is equal to root 1 into 1 plus 2 is equal to root 3. That root 3 value is equal to 1.732 Bohr magnetons. Bigger the magnetic moments value, the more noteworthy is the paramagnetic character. మనకున్నటువంటి అయాన్లను మనం ఒకసారి గమనించినప్పుడు మనకు స్కాండియం ప్లస్ 3 3d0 అండ్ టైటానియం ప్లస్ 3 n is equal to 1, వెనేడియం ప్లస్ 3 n is equal to 2, chromium plus 3 n is equal 5 n is equal to 3, manganese plus 3 n is equal to 4, iron plus 3 n is equal to 5. So when the number of electrons are 1, the mu value is equal to root n into n plus 2, that is equal to root 3 is equal to 1.732 Bohr magnetons. When n is equal to 2, the root value is equal to 2 into 2 plus 2, root 8 is equal to nearly 2.84. When n is equal to 3, root 3 into 3 plus 2 is equal to root 15. That value is equal to 3.87 Bohr magnetons. When n is equal to 4, root 4 into 4 plus 2, root 24 is equal to 4.92 Bohr magnetons. When n is equal to 5, root 5 into 5 plus 2, root 35 is equal to 5.98 Bohr magnetons. సో మనకున్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను బట్టి n is equal to 1 ఉన్నప్పుడు 1.732, n is equal to 2 ఉన్నప్పుడు మనకు 2.584, n is equal to 3 ఉన్నప్పుడు 3.87 Bohr magnetons, n is equal to 4 ఉన్నప్పుడు 4.92 Bohr magnetons, n is equal to 5 ఉన్నప్పుడు 5.98 Bohr magnetons విలువలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే పరాయస్కాంత ధర్మంలో మనకు అయస్కాంత భ్రమకపు విలువలను బట్టి దాని యొక్క పారామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ని వివరించడం జరుగుతుంది. చివరిగా ఉన్నటువంటి అసాధారణ లక్షణాల్లో మనకు ఈ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్. ఈ డి బ్లాక్ లేదా పరివర్తన మూలకాలు సంశిష్ట సమ్మేళనాల్లో ఉండేటువంటి కేంద్ర లోహ పరమాణుగా కనిపిస్తుంది. మనకున్నటువంటి వివిధ లవణాలను గమనించినప్పుడు పూర్తిగా అయనీకరణం చెంది ఒకే రకమైన క్యాటయాన్ మరియు ఒకే రకమైన యానయాన్ను ఏర్పరచగలిగే లవణాలని సాధారణ లవణాలుగా,
రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లవణాల కలయిక వల్ల ఏర్పడేటువంటి లవణాలను సంకలనాత్మక లవణాలుగా, మరి సంకలనాత్మక లవణాలలో ఏ సంకలనాత్మక లవణం అయితే పూర్తిగా అయనీకరణం చెంది అందులో ఉన్న అన్ని అయాన్ల ధర్మాలను ప్రదర్శించగలుగుతుందో దానిని యుగ్మ లవణంగా, పాక్షికంగా అయనీకరణం చెంది ఒక సంశ్లిష్ట అయాన్ను ఏర్పరచగలుగుతుందో దాన్ని సంశ్లిష్ట సమ్మేళనంగా వర్గీకరించడం జరిగింది. మనకున్నటువంటి వివిధ రకాల సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను మనం గమనించినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కేంద్ర లోహ పరమాణువు ఖచ్చితంగా డి బ్లాక్ లేదా పరివర్తన మూలకంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ ట్రాన్సిషన్ లేదా డి బ్లాక్ మూలకాలకు సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఏర్పరిచేటువంటి గుణం కలిగి ఉండడం వల్ల ఇవి అనేక రకాల సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఏర్పడడంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి. వీటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన ఉదాహరణలు తీసుకున్నప్పుడు CuNH3 4 in the square bracket SO4 -2 and AgNH32Cl, PtNH34Cl2 SO4 and NaAlOH4 ఇలాంటి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం గమనించినప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఏర్పడడం జరిగింది. ఈ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు మనం గమనించినప్పుడు కేంద్ర లోహ పరమాణువు లేదా అయాన్, లైగాండ్ మరియు సంశ్లిష్ట అయాన్ అనేటువంటివి గమనించినప్పుడు దాంట్లో కేంద్ర లోహ పరమాణువు ఎల్లప్పుడూ డి బ్లాక్ మూలకానికి చెందినటువంటి లేదా పరివర్తన మూలకానికి చెందినటువంటి మూలకాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నటువంటి సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్ని దాని ద్వారా ఏర్పడేటువంటి అయాన్ల ఆధారంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. అందులో ఒకటి ఏ సింపుల్ క్యాటయాన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ anion. For example, K4FeCN6. K4 is a simple cation, but FeCN6-4 is a complex anion. And the second type, a complex cation and a simple anion. For example, CuNH34SO4. In this case, CuNH34 plus 2 is a complex cation, but SO4-2 is a simple anion. The third category, that is a complex cation and complex anion. CuNH36 plus 3 is a complex cation, and CrC2O4 taken 3 times -3 is a complex anion. సో మనకు ఏర్పడేటువంటి వివిధ సంశ్లిష్టాలను మనం గమనించినప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్ మరియు యానయాన్లను బట్టి మనము సింపుల్ క్యాటయాన్ విత్ కాంప్లెక్స్ యానయాన్, కాంప్లెక్స్ క్యాటయాన్ విత్ సింపుల్ యానయాన్, కాంప్లెక్స్ క్యాటయాన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ యానయాన్గా ఉన్నటువంటి 3 రకాల సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనము చెప్పవచ్చు. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనది మనకు టర్మినాలజీ గమనించినప్పుడు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో మెటల్, లైగాండ్, కాంప్లెక్స్ అయాన్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అండ్ ద యాంబిడెంట్స్ లేదా యాంబిడెంటేషన్ ఆఫ్ లైగాండ్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో సంశ్లిష్టంలో కేంద్ర లోహ పరమాణు అనేది పరివర్తన మూలకంగా ఉండి దాని చుట్టూ బంధించబడి ఉన్న వివిధ సమూహాలనే మనము లైగాండ్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఈ లైగాండ్లు 3 రకాలుగా ఉంటున్నాయి. రుణ లైగాండ్లు, తటస్థ లైగాండ్లు మరియు ధన లైగాండ్లుగా ఉంటున్నాయి. లైగాండ్ మరియు లోహ పరమాణు రెండూ కూడా సంశ్లిష్ట అయాన్లో బంధించబడి ఉంటున్నాయి. సంశ్లిష్ట అయానికి ముందు సాధారణ కేటయాన్లు కానీ సంశ్లిష్ట అయానికి వెలుపల సాధారణ యానయాన్లు కానీ బంధింపబడి ఏర్పడ్డటువంటి సమ్మేళనాలనే సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు లేదా సమన్వయ సమ్మేళనాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్ అపాన్ ద central metal atom, ligand and simple cation or anions. So it is the important part of the characteristic property of transition elements. The last property, that is catalytic property. So in Haber synthesis, iron is used as a catalyst, molybdenum is used as a co-catalyst. So the important method that synthesis of ammonia, we are using N2 plus 3H2 is equilibrated to 2NH3. Most of the first transition series elements and his compounds act as catalyst in various reactions due to incomplete of d orbitals. So another example, in the contact synthesis or contact process, the platinum is used as catalyst and vanadium pentoxide is used as a co-catalyst. In the saturation of unsaturated hydrocarbons, nickel is used as catalyst. That means the catalytic property
due to in transition elements or the transition elements here occur the n-1d incompletely filled orbit. మనకు ఏదైతే చర్యలో పాల్గొనకుండా చర్య యొక్క గతివేగాన్ని పెంచుతుందో దాన్ని కెటలిస్ట్ లేదా ఉత్ప్రేరకంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. మనకున్నటువంటి వివిధ రకాల పద్ధతుల్లో ముఖ్యంగా హేబర్ విధానం ద్వారా అమోనియా తయారీని గమనించినప్పుడు N2+3H2 ఈజ్ ఈక్విలిబ్రేట్ టు 2NH3 అనేటువంటి సమీకరణంలో ఐరన్ని కెటలిస్టుగా, మాలబ్డినంని సహ ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా కాంటాక్ట్ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేసేటువంటి సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్లో కూడా మనము ప్లాటినంనేమో ఉత్ప్రేరకంగా, వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ని సహ ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లని సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లుగా మార్చడంలో నికెల్, ప్లాటినం, పెలాడియం వంటి మూలకాల్ని మనము ఉత్ప్రేరకాలుగా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే సాధారణంగా ఈ వివిధ పద్ధతుల్లో వాడబడేటువంటి ఉత్ప్రేరకాలు ఖచ్చితంగా పరివర్తన మూలకమై ఉంటుంది. అంటే పరివర్తన మూలకాలు ప్రదర్శించేటువంటి కొన్ని అసాధారణ లక్షణాల్లో ముఖ్యమైనది వివిధ ఆక్సీకరణ స్థితులు, తరువాత పరాయస్కాంత ధర్మము, తరువాత సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు ఏర్పరిచే ధర్మము, తర్వాత ఉత్ప్రేరక ధర్మము ముఖ్యమైనవి. దీని ద్వారా డి బ్లాక్ మూలకాలు మరియు పరివర్తన మూలకాల్లో కనిపించేటువంటి వివిధ లక్షణాలు మరియు సాధారణ లక్షణాలు, ధర్మాలు గమనించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.